اینجا دهه جوربقلی ناحیه تیمورملک زادگاه جهان پهلوان سعید مومن رحیمов است. بخشیده به تجلیل روز جوانان تاجیکستان در این مکان پهلوان پرور جایزه سعید مومن رحیمов در همه وزنها تشکیل کرده شده است که امروز پهلوانان را از سرتاسر جمهوری جمع آورده برای دریافت این جایزه میان هم سبقت میکنند. مسابقه علیکی آغاز گردیده است و ما نیز پیگیر نیروسنجی های پهلوانان میشویم و از رفت مسابقه از جریان این مسابقه جمهوریوی شما را با خبر میگردانیم. این تلو تپه ها و این منظره های زیبایی که میبینید جای گشت و گذار جهان پهلوان سعید مومن رحیمов است. او در اینجا به اویه رسیده بهر معرفی تاجیکستان در عرصه بین المللی سهمی باری گذاشته است. نوبسته از مشکلی های جای داشته در دوران جوانیش این مرد میدان توانست که در چمپیونات جهان از نماد گشتین سمبو اشتراک کرده عنوان قهرمان جهان را به دست بیارد. امروز باشد پیوندان و نزدیکان و مردم شریف تاجیکستان با این مرد نجیب افتخار دارند و به خاطر گرامی داشتش چنین میدان‌های زیبای پهلوانی را تشکیل می‌کنند. من رئیس ورزش ناحیه تیمورملک سالهای 73 تا 78 کار کردم. در این وقت سعید مومن رحیمov در جوربقل مکتب در میخوند. من در ناحیه رئیس ورزش شده کار میکردم. همه قسمت مکتب در اومده همه را خبر میگرفتم. همین جوانی پروردگار را داد، همین جوانیش سر کرده، همین گوشتین در یاد گرفت. بین اینجا مکتب میره تمام کرد، انستیتوت در آمد. این جوان کلان شد. بعد کلان شده بعد یک رفته در چمپیونات جهان اشتراک کرده. غلبه را بازی گرفته آوردم پس چمپیون جهان شد. اومدم پس یکم پریزش ما در ناحیه گذروندم. 23 رایون اشتراک کرد. در بین 23 رایون پهلوانای ناحیه اوچن سویتسکی حاضر تیمورملک جای یکم گرفتند.
дар ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ паҳлавонон аз вилоятҳои суду хатлону бадахшон минтақаи рашт ва шаҳри душанбе иштирок намуданд. рақобатҳо аз рӯи 6 вазн дар вазнҳои 60, 65, 71, 78, 86 ва ҷамъи 86 килограмм сурат гирифт ки теъдоди иштирокчиёнро зиёда аз 100 варзишгар ташкил мекард. дар баробари муайян кардани ғолибон дар ин вазнҳо боз аз ҷониби майдондорони мусобиқаи имрӯза барои 3 варзишгари арзандаи вазнҳои 65, 78 ва ҷамъи 86 килограмм шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав муайян гардида буд. боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки бахшида ба муносибати рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар ноҳияи Темурмалик тибқи қарори раиси вилояти Хатлон, қарори раиси ноҳияи Темурмалик як моҳи ҷавонӣ аллакай оғоз шудааст ва дар ин замина чорабиниҳои фарҳангӣ, сиёсӣ, маърифатӣ ва варзишӣ зоҳир гарда истодааст. Чорабине ки мо имрӯз иштирок дорем, мусобиқаи ҷумҳуриявӣ гӯштингирӣ байни калонсолон ба хотири гиромидошти ҷаҳонпаҳлавон Саидмуъмин Раимов доир гарда истодааст ва дар мавзеи ҷамоати гурдоварон деҳаи Саидмуъминобод чорабини мазкур бисёр дар фазои тантанавӣ таҳлил гардид. дар чорабини имрӯза мебинем аз меҳмонон аз хориҷи кишвар, аз дохили кишвар, сайёҳони дохилу хориҷӣ бениҳоят зиёд ҳастанд ва ба тамошои мусобиқаи гӯштингирӣ омаданд. мухлисон ҳам аз гӯшаву канори тоҷикистон барои тамошои ин майдони паҳлавонӣ ба ҷорубқул омада паҳлавононро дастгирӣ мекарданд. дар баробари мухлисон бархе аз паҳлавонони номошнои кишвар ҳам барои дидан кардан аз додгоҳи ҷаҳонпаҳлавон ба ноҳияи Темурмалик ташриф оварда буданд. чуне ки мебинед мо дастаи вилояти Суғ ба ноҳияи Темурмалик ташриф овардем. чуне ки мебинед як фазои хуб, як тантанаи хеле гӯштини миллӣ ки имрӯз дар ноҳияи Темурмалик баргузор гашта истодааст. мусобиқа хеле аз сатҳи баланд гузашта истодааст. чуне ки мебинед ман аз хурдӣ як нияти хуб доштам ки як содгоҳи ҷаҳонпаҳлавон Саидмуъмин Раимовро дида бинам ки мо ҷаҳонпаҳлавон дар чӣ хел ҷойҳо тамринҳои хуб карда қаҳрамон ҷаҳон шуд. чуне ки имрӯз бо чашми худ дидем як фазои хуб, як деҳае ки паҳлавонпарвар аст, хеле мардуми меҳмоннавоз, хеле барои мо писанд омад. имрӯз дар мо мусобиқа иштирок намекунем ва бачаҳои дастаи вилояти Суғро овардем инҷо иштирок мекунам. фикр мекунам ки бо як натиҷаи хуб ба вилоятмон баргардем. дар мусобиқа аз дастаи вилояти Суғ кадом паҳлавон дар вазнҳои чанд намоид буд? дар вазни 78 килограмм Деваштичи Устопурён, дар вазни 86 килограмм бошад Сайфиддинзода ва ҷамъи 86 килограмм Некбахзода Некрӯз баромад мекунад. барои мо тоҷикистониён боиси ифтихор аст ки мусобиқаи гӯштингирӣ аллакай дар байни 60 давлати дунё ба расмият шинохта мешавад ва дар он ҷо низ федератсияҳои гӯштингирӣ аллакай ташкил гардидааст ва ин гӯштингирӣ мо боварӣ дорем ки зери роҳбарии сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон равнақу рушд мекунад ва боварӣ дорем ки солҳои наздик ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ба мусобиқаи олимпӣ табдил меёбад. баргузории чунин чорабиниҳои калон дар сатҳи маҳал, дар деҳа ва ноҳияҳо боис аз он мегардад ки сокинони ноҳияи Темурмалик ҳамагӣ варзишдӯстор, варзишпарвар ҳастанд ва деҳае ки айни замон мо ҳузур дорем, ноҳияи Темурмалик худ ноҳияи
паҳлавонпарвар аст ва такияи кӯтаи мо ба ҷавонпаҳлавон Саидмумин Раҳимов ва Парвиз Собиров мебошад, ки ҷавонони ноҳия такия ба ин маҳорати ин ду варзишгари олӣ карда мехоҳанд парчами Тоҷикистонро дар дохил ва берун аз хориҷи кишвар боло бурда бошанд. мусобиқаи имрӯз дар фазои тинҷию субот хуб баргузор гардид ва варзишгарон бо як рӯҳияи хубу болида зери садои суруди миллӣ ҳамагӣ қомат афрӯхтанд ва байни ҳамдигар сабхабт орустанд. ҳамин тавр мусобиқа бо рақобатҳои муқаддамотӣ оғоз гардида паҳлавонон барои роҳ ёфтан ба марҳилаҳои баъдӣ миёни ҳам сабқат намуданд. мусобиқа аз рӯи қоидаҳои гӯштингирӣ ба миён гузошта шуда буд ва доварони Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон ҳамаи рақобатҳоро дар сатҳи баланди касбӣ ҳакамӣ намуда ғолибонро муайян мекарданд. дар рақобатҳои муқаддамотӣ мо шоҳиди ҳунарнамоии арзандаи паҳлавонон гаштем. дар баробари чеҳраҳои шинохта варзишгарони навкор ҳам талош намуданд, ки дар баробари рақибони сарсахт хоҳозмоии арзанда нишон диҳанду барои худ таҷриба гиранд. бархеашон бошад бо ҳунари фавқулода ба пеш мерафтанду барои паҳлавонони арзанда мушкилӣ эҷод мекарданд. ҳамин тавр рақобатҳои муқаддамотӣ бо нерӯсанҷиҳои ҷолибу дидании паҳлавонон пушти сар шуд ва маросими кушодашавии мусобиқа доир гардид. дар ин миён собиқадорону устодоне ки барои пешрафти варзиши меҳан саҳми худро гузоштаанд аз ҷониби соҳибони майдон қадрдонӣ шуданд. сипас рақобатҳои ниҳоии мусобиқа оғоз гардид, ки аввалин шуда паҳлавонон дар финали вазни то 60 килограмм ба майдон баромаданд. дар ин вазн Муҳаммад Иқбол Алиев бо Исфандиёр соҳибназарзода тавонистанд, ки бо шикаст додани ҳамаи рақибон ба ин марҳила роҳ ёбанд. рақобати ин ҷуфт бисёр ҳам диданӣ сурат гирифт ва бо талошҳои зиёд Муҳаммад Иқбол тавонист, ки ғолиб шаваду мақоми аввалро касб кунад.
من امروز در مسابقه جمهوری به خاطر گیمادیشت استاد صدام رحیموف اشتراک ورزیدم و با 4 رقیب خود غالب آمدم و من سزار جای اول گردم و من میخواهم در آینده از این دستاوردها بالاتر رو نصیب گردم و این همه این با زحمت‌های استاد عیسی بختیار می باشد. من به تمام همسالان خود میرسانم که مثل من و تمرین و مشغول شوند و در آینده پرچم جمهوری را بلند بردارند. در وزن تو 65 کیلوگرم باشد دو چهره نمایان این وزن مسلم بک کریموف با ایدیبک امیرشو توانستند که از خود هنر و مهارت عالی نشان داده به مرحله نهایی مسابقه برآیند. بعد از کوشش‌ها و تلاش‌ها در فینال مسلم بک امتیاز بدن را صاحب شد و پیشرفتی را در اختیار گرفت. در ادامه برای مسلم بک باز به دست آوردن امتیاز بدن میسر گردید و تا انجام وقت قوا آزمایی کریموف پیشرفتی را در اختیار گرفت و غالبیت را به دست آورد. در این وزن مسلم بک مقام اول، ایدیبک امیرشو مقام دوم و خوشدل نظرов با اسکندر محمد خواجه‌زاده مقام سوم را به دست آوردند. در وزن تو 71 کیلوگرم مدعیان برای به دست آوردن زینه‌های افتخاری زیاد بودند و برای محمد عیسی رجبوف با سعید دهتم علی مردانوف میسر گردید که به مرحله نهایی را خط گیرند. در این قوا آزمایی محمد عیسی از خود مهارت عالی نشان داده توانست که غالب شود. برای به فینال وزن 78 کیلوگرم راه یافتن پهلوانان مبارزه‌های مشکل را پشت سر نمودند و بالاخره قایم شکرانوف با نوروز کریمزاد توانستند که به مرحله نهایی برآیند. رقابت این دو تن از پهلوانان نامآشنا بسیار جالب و دیدنی بود. هر دو از اول نیروسنجی برای غالب گردیدن کوشش کردند و بعد از تلاش‌های زیاد نوروز توانست که صاحب امتیاز شود و پیش صف گردد. هرچند تا انجام وقت شکرانوف تلاش کسب امتیاز را کرد، لیکن برایش میسر نگردید که نتیجه به دست بیارد.
در مسابقه که امروز گذشت برای خاطره جوان پهلوان سید مومن رحیموف در زادگاه آن کس دهه جاروبکلی ناحیه تیمورملک که من خود از همین ناحیه هستم توانستم در وزن تا 78 کیلوگرم با 5 حریف خود غلبه به دست بیارم و سزاوار جای اول گردم. بعد از تلاش‌ها و کوشش‌های زیادی پهلوانان وزنشون 86 کیلوگرم رحمت‌الله فرهادов با تویچیبک شریپов به فینال راه یافتند. این دو چهره تا رسیدن به این مرحله توانستند که در برابر همه رقیبانشان غالب شوند و راهشان را به مرحله نهایی هموار نمایند. لیکن در فینال تویچیبک بنابر سبب آسیب برداشتن نتوانست که هنرنمایی کند. غالبیت مستقیما نصیب رحمت‌الله فرهادov گردید. میانی سنگین وزن‌ها بعد از هنرنمایی و تلاش‌های زیاد شکر محمد میر محمدов با فردوس نسیمov موفق شدند که به فینال مسابقه راه یابند. نیروسنجی این جفت بسیار هم دیدنی بود و برای غالب آمدن هر دو زیاد تلاش نمودند. در دقیقه سیوم آزمایی برای شکر محمد میسر شد که امتیاز بدن را به دست بیارد و این امتیاز بالاخره او را غالب گردانید. غالبی وزنی با اضافه 86 کیلوگرم مسابقات امروز نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان شکر محمد. باید قید نماییم که از جانب دستاندردکاران و غالبان در برابر دیپلم و مدال باز تحفه‌های پولی از آن جمله به برنده مدال طلا در حجم 7500 سومانی و برنده نشان نقره در حجم 4000 سومانی و به جایزه‌داران مدال برنجی در حجم 2500 سومانی مکافات پولی تقدیم نمودند. بعدا رقابت‌ها برای به دست آوردن شاه‌جایزه‌ها در 3 وزن آغاز شد که از روی قرعه‌کشی رقیبان پهلوانان معین گردیدند. سراول میان پهلوانان وزنشان تا 65 کیلوگرم برای شاه‌جایزه اول سبقت‌ها دایر گشت. در نتیجه بعد هنرنمایی ارزنده اسکندر محمد خواجه‌زاده با ایدیبک امیرشاه توانستند که بعد نوکاو کردن رقیبان امکان مبارزه بردن برای شاه‌جایزه را پیدا نمایند. هر دو از هنر یکدیگر به خوبی آگاهی دارند و هر دو هم برای یکدیگر رقیب ارزنده به حساب می روند. با آزمایی میان این جفت بسیار با سرعت بلند پشت سر شد و در لحظه های پایانی وقت ایدیبک امیرشاه توانست رقیب را دوشانه زمین بیارد و برنده شاه جایزه مسابقه جایزه پولی در حجم 16000 سومانی گردد.
امروز من در مسابقه جمهوری‌آوی برای دریافت جام استاد شهروان سیمون رحیموف برنده مدال نقره گشتم. امکان دریافت مبارزه برای شاه-جایزه را پیدا کردم و در رقابت‌های برای شاه-جایزه در فینال با یک ورزشکار خیلی خوبی جمهوری احمد خواجه‌رضا اسکندر رقابت‌های خود را به انجام رساندیم و با امتیاز حلال صاحب شاه-جایزه گشتم. همه مهنت و زحمت‌های استاد ناصر بازار است که ما رو تا امروز دستگیری کرد و نتیجه بلند رو به دست آوردیم و مشق‌های خود را زیادتر می‌کنیم و در مسابقه آینده توانیم برنده مدال طلا گردیم. برای به دست آوردن شاه-جایزه دوم автомашинаи сабукрав غالیبان وزنشون از 71 تا 78 کیلوگرم امکان مبارزه بردن‌را پیدا کردند. در این میان پهلوانان ارزنده از قبیل قایم شکرونوف، محمد عیسی رجبوف، ابوبکر باقیوف، نوروز کریمزاد و چندی از دیگران میانی هم سبقت نمودند که در نهایت کار ابوبکر باقیوف با نوروز کریمزاد توانستند که حریفانشان را شکست داده برای شاه-جایزه میانی هم مبارزه برند. برای غالب را معین کردن در نیروسنجی نهایی 10 دقیقه وقت جدا گردیده بود که یک رقابت سخت و سنگین را در بر گرفت. در جریان سبقت نوروز نسبت به رقیب فعالتر بود و امتیازهای لازمه را هم به دست آورد و این باعث شد که با برتریت امتیازها پیروزی را مال خود کند و صاحب شاه-جایزه شود. تا جایزه‌دار وزن 71 کیلوگرم و 4 تا جایزه‌داران وزن 78 کیلوگرم برای شاه-جایزه مرسدس بنز مبارزه بردیم که باز من توانستم با دو حریف خود دست بالا گشته سزاوار شاه-جایزه مرسدس بنز شدم. رقابت‌های فینالی همه وقت برای ورزشگر مشکل می شود که برای وزن 78 کیلوگرم در واقعی فینالی با قایم شکرونوف که یکی از چهره‌های شناخته این وزن است، جایزه‌دار چمپیونات جهانی گوشتینگیری، چمپیون تاجیکستان در این وزن و در فینالی برای شاه-جایزه ابوبکر باقیوف که او هم یکی از پرقوت‌ترین حریف است و این ورزش است. یک روز من غالب میشم، یک روز دیگر ورزشگر و امروز روزی من بود. من توانستم که با آنها غلبه به دست بیارم و سزاوار این شاه-جایزه شدم. رقابت آخرین و در انتظار مخلصان این سبقت ورزشکاران سنگین وزن برای شاه-جایزه به حساب می رفت.
برای آزمایی کردن در این سبقت شکر محمد میر محمدов با اسرائیل رحیمов توانستند که امکانیت مبارزه بردن را پیدا نمایند. روسنجی این جفت با تلاش‌های دو جانبه صورت گرفت و با غلبه شکر محمد میر محمدов به انجام رسید. همینطور شکر محمد شاه جایزه مسابقه جمهوریوی را به خاطر گرامی داشت جهان پهلوان سید مومن رحیمov میان پهلوانان سنگین وزن به دست آورد. یادآور می‌شویم که میر محمدov یک روز قبل از این مسابقه در دهه کنگورت ناحیه تیمورملک هم به گرفتن شاه جایزه دست یافته بود. باید قید نماییم که سهم جهان پهلوان سید مومن رحیمov برای معرفی این ملت به غایت بزرگ است و کارنمایی های شایسته این نابغه ورزش را باید جوانان و نورسان سرمشق کار خود کرده همیشه برای پرافشانی پرچم تاجیکستان تلاش نمایند.